After end of bad marriage with Akali Dal, BJP's potent force in Punjab, Hardeep Puri. Shromani Akali Dal is not the only Sikh party in Punjab. Why can't BJP be a Sikh party? Speaking on the security lapse in Punjab's Firozpur during PM Modi's visit on January 5th, Hardeep Puri said it was a monumental state failure and alleged a sinister design with a Khalistani element behind the incident. दुनिया च हर एक दी कीमत है, जे तुहानू पता होए ते तुसी खरीद सकदे हो। जेड़ा विकण तो इनकारी हुंदा है उस दे सिर दा मुल रखिया जांदा। ये लगन लग गया एक तबके नू खास तौर ते कि भी हिंदूत्ववाद तां आ गया, सिख किन्नी देर लड़नगे और इहदे च यह है कि जी हुण तां हिंदूत्ववाद दा दौर है ते गल दे विच पटा पवाओ हिंदूत्ववाद है। आओ तुसी वजीरियां भी माणो, तुहाडे गुनाह भी मुआफ, तुहाडे ते छापे भी नहीं पैणगे ईडी दे। निजी तौर ते कौन की है ये मैटर नहीं करता है। अल्टीमेटली ये सारे जिहड़े कल पुरजे ने ये इंडियन सिस्टम दे ने। मोदी दा ब्रांड शुरू किया है दस्सण दे लई कि जी मोदी किन्ना वधिया सिखां दे लई, वो पूरा प्रोपेगेंडा है। दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं कि अजकल बीजेपी नाल जुड़े गद्दारां दा जिहड़ा बाजार खूब गर्म है। सो एक पासे मोदी कैबिनेट विच पगड़ीधारी मंत्री हरदीप पुरी वालों मोदी दे गुण गायन किए जा रहे हैं ते दूसरे पासे कैनेडा विच एयर इंडिया दे हादसे लई एजेंसियां दी खेड खेडन वाला रिपुदमन मलिक मोदी दे मरसीए पड़ रहा है। सो सिख कौम नूं इन्हां गद्दारां ते अख रखण दी लोड़ है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसे तरह बने रहना। देखण सुणन लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो वैसे तां ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਵਿਕਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਡਰ ਜਾਂ ਭੈ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਟਾਈਮਸ ਲਾਲਚ, ਗਰੀਡ ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਦੇ अपनी ज़मीर नूं मारते हैं और ज़मीर नूं मार के अपने लोगों के खिलाफ कुहाड़ी का जिहड़ा वो दस्ता बनने दे लई तैयार रहिंदे ने। ये कहानी जे असीं उस खिते का इतिहास देखिए तो फिर वो मीर जाफर की कहानी होए, वो जयचंद की कहानी होए, जां असीं पंजाब दे सिख राज जाण दे लई जदों डोगरियां की कहानी बयान करते हैं, ਜਾਂ अंग्रेज़ों के 98 साल के राज वेले जिन्हों ने अंग्रेज़ों तो राय बहादुर, सरदार बहादुर, खान बहादुर, सर ये टाइटल ले, जैलदारियां लईयां, सफ़ेद पोश कहाउंदे सी, लंबड़दार बने और किस किस मुरब्बे ज़मीनां दे कि आ तुसीं कर दिओ, फिर ज़मीनां दे मुरब्बे जिहड़े ने वो इनाम दे विच लए। ये सारे उस कैटेगरी दे ने कि 7 समुद्रों पार आए दुश्मन दे लई अपने लोगों नूं गुलाम रखण दे लई उन्हां दे हथ दा जिहड़ा है वो हथौड़ा बने हुए सी अपने लोगों दे सिर च वजण दे लई। बिल्कुल 47 तो बाद दे दौर च भी असीं देखिया, क्योंकि असीं इस नूं सिख फोकस्ड इस टॉपिक नूं रख रहे हैं जदों कि अज 35 मिलियन सिख कौम दरियाए जमुना तो वाघा तक अपना आज़ाद मुल्क खालिस्तान लिबरेट करवाने के लिए संघर्षशील है, उस दे विच जुटी हुई है। 1.5 लाख तो ज़्यादा कुर्बानियाँ इस कौम के गभरूआं ने, नौजवानों ने, सिंघां सिंघणियां ने कीतियां ने। तो फिर मैनू सर कपूर सिंह जिहड़े किसी पश्चिमी स्कॉलर के हवाले नाल कहंदे सन कि दुनिया च हर एक दी कीमत है, जे तुहानू पता होए तो तुसी खरीद सकते हो। बिल्कुल जेड़ा विकण तो इनकारी हुंदा है उस दे सिर दा मुल रखिया जांदा। जदों असीं देखदे हां कि सिरां ते इनाम जां जिन्हां नूं रूलिया जांदा है, जिन्हां दी जे फिजिकली ना भी किल किया जाए, करैक्टर असैसीनेशन की जाती है कि वो खलो ना सकन, तो फिर तुसी अज सोशल मीडिया ते हुंदी करैक्टर असैसीनेशन भी देख सकते हो
ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ 2-2 ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਦਾਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੇ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਗੋਂ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੂਜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਡਿਊ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੜਨਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾ ਪਵਾਓ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੇ ਬੋਦੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਬੋਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੱਗ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬੋਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਟਫਟ ਆਫ ਹੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾੜੂ 'ਚੋਂ, ਵਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲ 'ਚ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਪਟਾ ਪਾਓ ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ, ਮਤਲਬ ਟੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਵੋਪਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਜਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਵੀ ਮਾਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਮੁਆਫ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛਾਪੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ ਈਡੀ ਦੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜਾਧੜ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਜਨਰਲ ਜੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2017 'ਚ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਫੌਜ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਮਣਾ ਬਣ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਇਹਨੇ ਔਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਵਿਦਿਨ 6 ਮੰਥਸ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ UN 'ਚ ਸੀ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 'ਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਟਰਬਨਡ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਉੱਥੇ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੂਨ 84 ਨਵੰਬਰ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਝੇਂਪ ਜਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਟਰ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਬਾਬੇ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਰ ਕਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹੀਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਬੰਧ ਜਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਟਾ ਔਰ ਸਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪਰ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਜਿਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੂੰਹ ਖਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀਆਂ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਪੁਰਜੇ ਨੇ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੁਣ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਮੋਦੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਐਂਡ ਆਫ ਬੈਡ ਮੈਰਿਜ ਵਿਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਇਜ਼ ਪੋਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਪੋਟੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਦਿਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਓਨਲੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਵਾਈ ਕਾਂਟ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਜੈਨੂਅਲੀ ਬਿਲੀਵ ਬੀਜੇਪੀ ਅੰਡਰ ਮੋਦੀ ਕੈਨ ਬਿਕਮ ਏ ਪਾਰਟੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਸਿੱਖ ਇੰਟਰਸਟ। ਕਿ ਜੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਫ ਯੂ ਕੱਟ ਆਊਟ ਦਾ ਲਿਊਨੈਸੀ ਔਨ ਈਦਰ ਸਾਈਡ there is absolute compatibility between the Hindus and Sikhs, ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦੇ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੋਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਿੱਖ ਹੈਪੀਲੀ ਮੈਰਿਡ ਟੂ ਸਮਵਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬੋਰਨ ਇਨਟੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਫੇਥ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦਵਾਣੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦਵਾਣੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਬੜਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਔਰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਮ ਮੇ ਨਾਟ ਐਗਰੀ, ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਟੂ ਡਿਸਕਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। The other parties are trying to create a discourse on Hindu Sikh antagonism। ਉਹ ਕੌਣ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਐਂਟਾਗੋਨਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਸੀ ਰੀਜ਼ਨ ਔਰ ਦ ਬੈਟਲ ਫॉर द ਸਿੱਖ ਸਾਈਕੀ ਇਜ਼ ਔਨ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀਜ਼ੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜਰਮਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਉਹ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ speaking on the security lapse in Punjab's Firozpur during PM Modi's visit on January 5th, Hardeep Puri said it was a monumental state failure and alleged a sinister design with a Khalistani element behind the incident। ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਟਰਬਨਡ ਹਿੰਦੂ ਗਧਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਉੱਤੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਮਲਿਕ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨੇਮ ਕਾਲਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੁਦਮਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਿਪੁਦਮਨ ਮਲਿਕ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਰਾਹ ਦਾ ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਐਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵਰਤਿਆ ਔਰ ਇਹੀ ਰਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, 2 ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਔਰ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨੇਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਸੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਰਚੀ। ਔਰ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ UN ਦੇ ਜਾਂ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੋਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ
ਜੇ ਐਕਵਿਟ ਕੀਤਾ ਜੱਜ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਵਰ ਬੈਫੂਲਡ ਬਾਈ ਦਾ ਰॉ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਡੀਓ ਟੇਪਸ ਵਗੈਰਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਰਿਪੁਦਮਨ ਮਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਟੂਪ ਲੋ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਲਾ ਕਲੰਕ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਔਰ ਇਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਿਪੁਦਮਨ ਮਲਕ once named in Kanishka bombing case praises prime minister for Sikh community initiatives। ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਰਸੀਏ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅਪੀਲ ਟੂ ਦਾ ਸਿੱਖਸ ਹੂ ਆਰ allegedly indulged in nefarious campaign against Modi to end their activities। ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਹੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ PR ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ 1984 ਦੇ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਖੁਲਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਈਵਨ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਉਹਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੰਗੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ? ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 50,000 ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਾਈਲਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਝੂਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਊਟ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣਾਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਾਈਨੋਰਟੀ, ਤਾਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਨੇ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਰਾਊਡ ਨੇ ਭੋਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ। ਅੱਗੇ 25-30 ਹਿੰਦੂਤ ਵੀ ਗੁੰਡੇ ਖੜੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਨੂਮਾਨ ਯੱਗਿਆ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਹਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, BBC ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਸਿੱਕਮ ਮਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਖੁਦ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਇੱਕ ਪੁਲਸੀਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਊਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਫ FCRA ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਈਅਰ ਲੌਂਗ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ 3। ਹੁਣ FCRA ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਈਅਰ ਲੌਂਗ 350 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਓ, ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਉੱਥੇ ਕਾਂਸ਼ੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦ ਕੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ। ਹੁਣ ਹਿੰਦ ਕੀ, ਇਹ ਮਲਕ ਹਿੰਦ ਕੀ ਚਾਦਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਹਿੰਦ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੂਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਐਂਟੀਟੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਔਰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਮਾਰਟੀਰਡਮ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯੰਗਰ ਸਨਸ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਐਜ਼ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਭੰਨਿਆ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਕੰਸਰਨਡ ਐਟ ਐਨ ਔਰਕੈਸਟ੍ਰੇਟਡ ਕੈਂਪੇਨ ਬਾਈ ਸਮ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਮਾਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਐਟ ਲਾਰਜ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਿ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਨੇ, ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਚੋਰ, ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਠੱਗ, ਟ੍ਰੇਟਰ ਆਫ ਦਾ ਟ੍ਰੇਟਰਸ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਨੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਚੀਥੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਸੇ ਲੈ। ਔਰ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੋਨ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜੇ ਝੂਠੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਧਨਾੜ ਆਦਮੀ ਸਰੀ ਦਾ ਲਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਝੂਠਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟੂ ਟ੍ਰੇਟਰਸ, ਵਨ ਐਟ ਵਨ ਪੋਲ ਐਂਡ ਅਦਰ ਐਟ ਅਦਰ ਪੋਲ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਮਾਸਟਰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਭੇਡਾਂ ਸੀ, 2 ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨਾ, 1 ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਾਰੀ ਚਪੇੜ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਜੜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੇਡ ਜਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ ਜੇ 1 ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ 9 ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਕਈ ਇਹ ਉਹੀ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਉਹ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹ ਜਨਰਲ ਜੇ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਔਰ ਇਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਪਦਮਨ ਮਲਕ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਰਰੈਪਰੇਬਲ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 329 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਾਦਸੇ 'ਚ। ਔਰ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਾਈਨਲ ਐਕਵਿਟਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹ ਥਰੂ ਦਾ ਗੇਮ, ਬੇਸ਼ੱਕ RCMP ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਭੋਲੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਚਰ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਟਰਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਥੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਜਿਸ ਧਨ ਖਾਤਰ ਕਿ ਜੀ ਟੱਬਰ ਹੀ ਪਾਲਣੇ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਉਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੱਖ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। TV84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 1 ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-0137 ਐਵਨਿਊ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।